Okay, so hydrolysis of amide. Do you know when we hydrolyze, then from where the bond breaks down? CONH. এখান থেকে ভাঙে না? Isn't it? Okay. তাহলে এখান থেকে যদি ভাঙে অ্যাসিডিক হাইড্রোলাইসিস যদি করি আমরা ডিরেক্টলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ফর্ম হবে। যেখান থেকে ভাঙবে R1C double bond O, দেখো R1C double bond O and OH মিলে এই যে water will provide the provide to form the carboxylic acid and amine, দেখো এই যে এটা R2NH2, এখানে 2 মানে এখানে একটা হাইড্রোজেন ইনকর্পোরেট হইতেছে, এখানে একটা OH ইনকর্পোরেট হইতেছে, that is the point. Acidic hydrolysis. Alkaline hydrolysis will give the same thing, but it will give you sodium salt of carboxylic acid. Alkaline hydrolysis will give the same thing, but sodium salt of carboxylic acid. You know this from the very beginning. Acid hydrolysis and alkaline hydrolysis, but alkaline hydrolysis is faster. And if you want to get the carboxylic acid back, you protonate it, acidify it. Acidify করলে কি হবে? এটা আবার R1COOH হয়ে যাবে. So it's a two-step process to get the carboxylic acid back. না, অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস না, এটাকে আমি বলি হচ্ছে অ্যাসিডিফাইং বা প্রোটনেশন। হ্যাঁ, প্রোটনেটেড করা, অ্যাসিডিফাই করা, মানে যদি এনি সোডিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ইফ ইউ জাস্ট add any dilute acid, it will give you the carboxylic acid back. Saltটা, carboxylate ironটা will form carboxylic acid. So it's a two-step thing. Do you understand? If you give excess acid, then তোমরা জানো it's a primary amine is forming. So see, the primary amine will react with hydrogen ion to give you the ammonium ion ultimately. Clear? It's just a discussion. Acidic hydrolysis, alkaline hydrolysis আলাদা করে লিখতে হবে. Hydrolysis of amides, number 1 acidic hydrolysis, number 2 alkaline hydrolysis. এটা লিখে নাও, এই যে সোডিয়াম সল্ট অফ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যেটা ফর্ম হইতেছে, if you protonate it, it will give you carboxylic acid. এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এটা আমরা এস থেকেই বলে আসতেছি, right? There are many reactions যেগুলোতে acidic hydrolysis will not give you good yield and the reaction is very, very slow. But if you do alkaline hydrolysis followed by protonation, it will give you better yield. And the reaction is faster. Okay, next গেলাম। এটা কিন্তু আলাদা করে এরকম রাখো না, ওরা যেভাবে রাখছে এভাবে রাখো না, স্প্লিট করো, স্প্লিট করে দুইটা নিজের যে নোটটা আছে ওই নোটটাতে দুইটা পয়েন্ট বানাও, অ্যাসিডিক হাইড্রোলাইসিস অফ অ্যামাইড, অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস অফ অ্যামাইড। হ্যাঁ, রিফ্লাক্স কিন্তু হিট আন্ডার রিফ্লাক্স, এই যেগুলো কিন্তু লিখবা কন্ডিশনগুলো। আর অ্যামাইড লিঙ্ক কোথা থেকে ভাঙে এটা কিন্তু বারবার বলছি, এটা প্রোটিন হোক, অ্যামাইনো অ্যাসিড হোক, হোয়াটএভার হোক, অ্যামাইড লিঙ্কেজ সবসময় এই যে এখান থেকে ভাঙে। এই যে দিস ইজ দ্য অ্যামাইড লিঙ্কেজ, CONH. এটা even if it is a cyclic compound, still the amide linkage will be broken down from this. So it's a cyclic thing. In a cyclic structure you have CONH, still it will be broken down from CONH. So the cyclic structure become a single chain. হ্যাঁ, এগুলো এএস এ কিন্তু আমরা যখন এমসিকিউ গুলো পড়াইছি তখন কিন্তু অনেক দেখাইছি। এস্টার লিঙ্কেজ will be broken down. এই যে if it is an ester linkage, it will be broken down from here. So you are getting your carboxylic acid and alcohol. Here, carboxylic acid and amine. So if you hydrolyze ester, what forms? From where? From the carboxylic acid and alcohol that ester formed, the same carboxylic acid and alcohol will regenerate. Right or wrong? Reverse esterification reaction. So reverse esterification key, it is hydrolysis. Right? Similarly, since amide forms from carboxylic acid and amine, mainly normally তো আমরা carboxylic acid থেকে জীবনও ফর্ম করাই না, কি করি? অ্যাসেল ক্লোরাইড থেকে ফর্ম করি যাতে রিঅ্যাকশন অনেক ফাস্টার হয়। কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন সব স্লো। ইভেন এস্টার, you can form the same ester from carboxylic acid and alcohol,
but you can form the same thing with acyl chloride and alcohol. Industrially আমি কি করব বা ল্যাবে করতে দিলে acyl chloride and alcohol, because it is very very fast. CO মানে C double bond O Cl, CCl bond easily breaks down, but COH bond, OH bond, CO bond doesn't easily break down because of the delocalization of the electron cloud. It's very stable. Delocalization of the electron cloud is very stable. Acha, so that is the point. Eta mone rakba. If we reflux an unsubstituted amide with acid, the products are corresponding carboxylic acid and ammonia. Okay, মানে unsubstituted amide যদি হয় তাহলে substitution নাই, C double bond O NH2, no substitution, N methyl, N ethyl, N dimethyl, diethyl, এগুলো নাই, unsubstituted amide, right? If it is an unsubstituted amide, so ammonia will gain this amine part. This amine part will gain a hydrogen ion to form ammonia, simple. Because this bond will be broken down and the hydrogen ion will join, not hydrogen ion, এই যে এখানে যেটা বললাম এই যে R2NH2, হ্যাঁ এই দেখো R2NH, তো এখানে it will the one of the hydrogen will come and join. Hydrogen ion na, it's basically hydrogen, because this becomes positively charged when the bond breaks down. So these become negatively charged. So when hydrogen comes, this lone pair will be donated and ultimately the charge will be balanced. So it will form a neutral ammonia molecule. So whatever, with our full mechanism of reaction is not required. Just what we need to understand, if it is substituted amine, amide, then thorough primary amine, secondary amine, they will form. But if it is not substituted, unsubstituted amine, then ammonia will form. It is just like additional information this আর কিছুই না। তুমি তো বুঝতেছই, যদি সিম্পল জিনিসটা বোঝো, এটা হচ্ছে CONH2, if there is no substitution, it will be broken down from here, hydrolysis. Then NH2 will give you, simple thing, NH2 will give you ammonia. If you have excess hydrogen ion, then it will give you ammonium ion. Say for example, if it is hydrochloric acid, then it will give you ammonium chloride. So this is the thing. Number 6 done. Electrophoresis. Isoelectric point খেয়াল আছে কি? It is the pH at which solution is neutral, right? Solution is neutral means what? Solution is neutral means sweeter ion. Solution is neutral means what? It will form a sweeter ion, because within the molecule, amine part will donate hydrogen and carboxylic acid part will donate hydrogen ion to amine part, and it will have a negative charge and positive charge. So overall sweeter ion will form and it will be electrically neutral. Do you understand? The isoelectric point is a point, is the pH at which an amino acid can form a sweeter ion. That's it. যদি আরো সিম্পলিফাই করে বলি, আমরা তো বলছি it is electrically neutral, that is fine, but it forms a sweeter ion. What is basically the quantitative manifestation, তুমি কি দেখবা আসলে এটার মধ্যে, you will find a sweeter ion, right? বোঝা যায় কথাটা? লিখছো? ছোট করে নোট করে নাও, পিয়াসা কথাটা লিখে নাও, কারণ এই ম্যানিফেস্টেশনটা ইম্পর্টেন্ট। বিকজ তুমি সামটাইমস ওরা যেটা করবে, ওরা হচ্ছে ড্র করে দিবে, তখন দেখবা তোমার জুইটার আয়ন ড্র করে দিচ্ছে, ইন মোস্ট কেসেস জুইটার আয়ন ড্র করে দিচ্ছে। তো তোমাকে এই ইনফরমেশনটা যদি তোমার মাথায় থাকে যে অনলি আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টে জুইটার আয়ন ফর্ম করা পসিবল, আদারওয়াইজ অ্যামাইনো অ্যাসিড উইল বি ইদার পজিটিভলি চার্জ অর নেগেটিভলি চার্জ। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, তাহলে the pH at which an amino acid forms a zwitter ion is the isoelectric point. Done? And in isoelectric point, we know
in zwitter ion formation or in isoelectric point, it doesn't have any overall charge. ঠিক আছে, আচ্ছা electrophoresis এটা একটা chromatography করছি না আমরা, paper chromatography তে we didn't have any charge thing, right? It just moved according to the solubility, how soluble the dye is in the solvent or how sticky they are on the paper. Okay? So we have in chromatography আমরা বলছি O levels এ যেটাকে আমরা পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি বলছি, এখানে আমরা A levels এ বলতেছি আমরা পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফি. Why? Because পেপারের উপর যে ময়েশ্চার থাকে, ওই ময়েশ্চারটা হচ্ছে পোলার পার্ট and the solvent we are using is non-polar, right? So polar static part, mobile phase and stationary phase, right? Stationary phase টা কি polar. What is that? পেপারের উপর যে ময়েশ্চারটা থাকে, that is basically the stationary phase. আর মোবাইল ফেজ কোনটা, যে ধরো এসিটোন বা অ্যালকোহল whatever we are using as a solvent. So it's a acetone is non-polar and the stationary phase মানে পেপারের উপর যে ময়েশ্চারটা, that is polar. So in between these two, stationary phase and mobile phase, your dye is separated. So how sticky they are in the stationary phase means if they are very polar, if your dye is very polar, then they will be stationed on the paper. Because polar have good friendship with polar, right? If it is non-polar, then it will go with the solvent, right? And it will go up. RF value will be higher. RF value will be higher. So electrophoresis is a similar thing to paper chromatography or partition chromatography, right? How electrophoresis works? Extensively a biochemical analysis, it can be used to separate, identify and purify protein. প্রোটিনকে হাইড্রোলাইজ করে অ্যামাইনো অ্যাসিড বাইর করব, এরপর হাইড্রোলাইসিস করার পর অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার mass and charge it will be separated. দেখাবো আমরা কিভাবে সেপারেট. We can use it with the amino acids and peptides obtained when a protein is protein না ভাইয়া তো লাভ নেই, পুরো প্রোটিন কি সেপারেট হবে? It should be broken down. তাহলে হাইড্রোলাইসিস, প্রোটিন হাইড্রোলাইসিস করলে ওই যে লাইসিন গ্লাইসিন অ্যালানিন, লাইসিন গ্লাইসিন অ্যালানিন, এই যে ওর যে প্রোটিন সিকোয়েন্স, এগুলো সব অ্যামাইড লিঙ্কেজ গুলো ভাঙবে আর অ্যামাইনো অ্যাসিড আলাদা হইতে হবে. বুঝছো না? একটু আগেই তো তোমাকে পড়ায় আনলো ওরা, একটু আগে পড়লাম না আমরা যে হাউ ইউ উইল ডু হাইড্রোলাইসিস. অ্যাসিডিক হাইড্রোলাইসিস করতে পারো, অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস করতে পারো. Whatever you do, you will get the amino acid, right? Okay. So the analytical technique of electrophoresis based on separating ions placed in electric field. So separating ion placed in electric field. আমাদের ইয়েতে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে we didn't have any neither have ions nor have electric field. It was just two phase, stationary phase and mobile phase. Okay. If a sample is placed between two oppositely charged electrodes, positively charged ion will move towards the negatively charged electrode and negatively charged ions will move to the positively charged electrode. তাহলে এই দুইটা জিনিস তো আমরা জানি. কি আসলে Oh, acha, good. Acha. The sample is placed on absorbent paper or a gel supported on a glass plate. একটা জেলের উপর absorbent, the sample is placed on absorbent paper. আমরা basically gel electrophoresis করি normally, সব সময় gel electrophoresis করি. A buffer solution carries the ions along. Buffer solution কেন দিব এটা পরেই বলতেছি. তাহলে আমরা কি করলাম, একটা জেল দিলাম, একটা বাফার সলিউশন বানাইতে হবে আমাকে, ওইটা আমরা বলতেছি আমরা কেন বানাবো. আমাদের তো মেইন কাজ হচ্ছে পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রোড দুই সাইডে দুইটা থাকবে, হ্যাঁ, মাঝখানে আমরা হচ্ছে স্যাম্পল. তাহলে যদি কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড পজিটিভলি চার্জ হয় ও নেগেটিভলি চার্জের দিকে মুভ করবে, যদি নেগেটিভলি চার্জ হয় আয়নটা তাহলে পজিটিভলি চার্জের দিকে মুভ করবে, আর দুইটা আয়ন কি করবে, মাঝখানে দাঁড়ায় থাকবে, মাঝখানে কোনো দিকে যাবে না, ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল, তাহলে ও বসে থাকবে. হ্যাঁ, তাইলে আমরা হচ্ছে বাফার সলিউশন কেন দিতেছি, সো দ্যাট পিএইচ রিমেইনস অলমোস্ট আনচেঞ্জ. আর পিএইচ কমানো বাড়ানো মানে কি, পিএইচ কমানো মানে উই আর গিভিং অ্যাসিড হাইড্রোজেন আয়ন. তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন উই হ্যাভ অলরেডি স্টাডিড যে ইফ ইন অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড উই গিভ হাইড্রোজেন আয়ন দেন হোয়াট ফর্মস, amine will gain the, মানে ধরো একটা জুইটার আয়ন আছে, নরমালি আমরা চিন্তা করলাম যে
ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রাল আছে, আইসোইলেকট্রিক পয়েন্টে আছে। এখন we are giving hydrogen ion, so carboxylic part will gain the hydrogen ion, making the overall thing positively charged amino acid, because ওই যে amine সাইডটা তো পজিটিভই আছে। carboxylic acid, carboxylate ion was negatively charged, hydrogen ion joined there, negative charge become neutral, but positive charge is remaining positive. So the amino acid is now positively charged, it will move towards negative electron, right? তাহলে মাঝখান থেকে ওর নেগেটিভের দিকে যাওয়া শুরু করবে, রাইট? আচ্ছা, উল্টা যদি করি, যদি পিএইচ বাড়াই, তার মানে কি উই আর ইনক্রিজিং দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোক্সাইড আয়ন। সো হাইড্রোক্সাইড আয়ন যদি আসে, তাহলে অ্যামাইন পার্ট will donate a proton to hydroxide ion, thereby that part will become neutral and carboxylate part will remain negative. তাহলে it will remain, the molecule will remain negatively charged amino acid, so it will go to the positive part, right? That's how it will separate. এখন তোমরা বলবা স্যার এতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কোনটা কত, মানে একটা পজিটিভে গেল নেগেটিভে গেল, তাইলে যদি 10টা থাকে তখন সব তো স্পট তো একটার উপর একটু পড়তে থাকবে, ব্যাপারটা তা না। ব্যাপারটা কি, তোমরা জানো লাইটার পার্টিকেলস ট্রাভেল ফাস্টার দ্যান হেভিয়ার ওয়ান্স, লাইটার particles or lighter amino acid will move more than heavier ones. তাইলে যেগুলো পজিটিভ ওগুলো পজিটিভের দিকে যাবে এবং the lighter one will move more. তাহলে যেটা ইলেকট্রনের অনেক কাছাকাছি আছে that is lightest. তাহলে তুমি গ্লাইসিন, অ্যালানিন, লাইসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, ওটার মধ্যে তুমি তো জানোই কোনটার আরএফএম কত, কোনটার ম্যাস কত। তাহলে যেটা নেগেটিভলি চার্জড, ধরো নেগেটিভলি চার্জড আয়ন and moved the farthest, ওটা হচ্ছে সবচেয়ে লাইটটা। তুমি জানো তো তুমি পিএইচ কত রাখছো, বাফার সলিউশনের পিএইচ কত, ওটা জানি নাই তো তুমি খুব ইজিলি বলে দিতে পারবে যে কোনটা কোথায় সেপারেট হয়েছে, which one is which, রাইট? এরপর হচ্ছে ওদের এই যে ডিসটেন্স ওরা কভার করে, তো মাঝখানে যে দিলাম স্পট ওইখান থেকে ডিসটেন্স কভার করে না, ওই ডিসটেন্সের তো মেজারমেন্ট আছে, অ্যালানিন কতটুকু কভার করবে, ওইটা কতটুকু কভার করবে, কতটুকু পিএইচ কতটুকু কে কভার করবে, রাইট? আচ্ছা, এই যে এটা বেসিক্যালি জিনিসটা এরকম, এই যে মাঝখানে স্পট দিছে, বাট কোন ডায়াগ্রাম দিছে, তো এই যে ডায়াগ্রাম দিছে, টপ ভিউ সাইড ভিউ দুইটাই দিছে। আমরা সাইড ভিউ দেখি, এই যে দেখো এটা কি নেগেটিভ পার্ট, তাহলে নেগেটিভ ইলেকট্রোড, দুইটা কিন্তু একই ডায়াগ্রাম, এই দুইটা সেম ডায়াগ্রাম। এই যে পজিটিভ ইলেকট্রোড, মাঝখানে জেল দেয়া, জেল হচ্ছে জাস্ট আমাদের ইয়েতে হচ্ছে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফিতে পেপার ছিল আর এখানে জেল আছে, so that the amino acid can travel. হ্যাঁ, বি ডেফিনেটলি জিটার দেখাই যেতেছে। হ্যাঁ, এ প্লাস মানে কি, এটা পজিটিভলি চার্জড অ্যামাইনো অ্যাসিড, সি মাইনাস এটা নেগেটিভলি চার্জড অ্যামাইনো অ্যাসিড, শেষ, আর কিছু নাই, খুব সিম্পল। এটা ওয়েল দেওয়া, ওইখানে তুমি অ্যামাইনো অ্যাসিড রাখবা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাতে রাখবা, মানে ওই যে তোমার, হ্যাঁ তিনটা ওয়েল দিবা কেন, ওইটা তো স্যাম্পল রাখবা, নাহলে স্যাম্পল ছড়া যাবে, তো স্যাম্পল তো ছড়াইতে হবে যখন আমরা ব্যাটারি কানেক্ট করবো, একটাই দিছো, একটাই দিছো, ওইটা যে স্যাম্পল নেওয়ার জন্য আর কি, সো দ্যাট স্যাম্পলটা জেলের মধ্যে অটোমেটিক্যালি ডিসপার্স না হয়, আমি যখন ব্যাটারি কানেক্ট করব তখন যাতে ডিসপার্স। ঠিক, at a pH 7 the amino acid species present in sample A, B, C are shown below. The chemical structure in figure 27.13 show why we need to control the pH with a buffer solution in electrophoresis. In section 27.3 we have already showed you so how amino acids react in acidic and alkaline condition to form ions. The charge on the ions depend on the pH, right? Charge on the ion একটু আগে যেটা বললাম, হ্যাঁ, therefore pH will affect the movement of ions during electrophoresis. When separating a mixture of proteins, they are usually first treated with a chemical that makes them all negatively charged, right?
first treated with a chemical that makes them all negatively charged. A dye can also be added so that you can see all the proteins then migrate in the same direction towards the positive electrode, but larger protein move more slowly. ঠিক আছে, এখন দেখো এই যে গ্লাইসিন, গ্লাইসিন কি পজিটিভলি চার্জ না? দেখো পজিটিভলি চার্জ। Why? It is not forming Zuitter ion, so it should not stay in the middle of the electrophoresis. Positively charged, right? এটা কখন হবে? যখন pH is greater than 7, right or wrong? মানে নরমালি যেমন ধরো pH is greater than 7, ওইটা আমরা পরে আসি, আমরা নরমালি বলি এটা হচ্ছে কার্বক্সিলেট পার্ট থেকে the hydrogen ion will come and it will be donated and lysine will remain as this, so it doesn't have any Zuitter ion formation in this particular case, right? Eta, since we have same number of carboxylate ion and amine ion, so number B is a Zuitter ion, whereas C minus is we have 2 carboxylic acid group, glutamic acid, 2 carboxylic acid group, 1 amine group, so negative charge is predominating, right? এখানে positive charge is predominating, right? So in this case, if we keep the pH in a case যে glycine will form তোমার Zuitter ion আর next হচ্ছে বাকিগুলো হচ্ছে এরকম ফর্ম করবে, so then accordingly the amino acids should be separated. যেমন ধরো আমরা এখানে যদি কোয়েশ্চেন করি, a mixture of 3 amino acids separated by gel electrophoresis, the 3 amino acids are glycine, valine and phenylalanine. আচ্ছা, the electrophoresis is carried out in a buffer solution pH 10. Draw the ions present in this alkaline condition. তাহলে আমরা ড্র করি, দেখো pH 10 না, তাহলে গ্লাইসিনের অবস্থা কি হবে? pH 10 মানে কি? There is predominance of hydroxide ion. What will happen? এটা তো Zuitter ion ফর্মে দেখায় নাই তোমাকে। কি হবে? তুমি যদি এটাকে দেখো, খেয়াল করো, আমি লিখি, যদি এটাকে তুমি Zuitter ion ফর্মে চিন্তা করো তাহলে এটা নেগেটিভ চার্জ, এটা NH3 প্লাস আছে, রাইট? তাহলে this will donate hydrogen ion to this, right or wrong, forming water. Ultimately এই চার্জটা থাকলো না, এটা NH2 হয়ে গেল, right? তাহলে ultimately carboxylate ion is forming, right? And same thing will happen for this molecular stuff. দেখো একটু আগে NH2 নিউট্রাল ছিল না, এখনো এটা নিউট্রাল। এই দেখো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন জয়েন হাইড্রোক্সাইড আয়ন and it will form water, so ultimately C=O minus. Agreed? The glycine will have negative charge on it, right? So it will move towards positive electrode. Fine? Okay, এটা দেখো same, এটাও same দেখো, it will move towards it will react with hydroxide ion to form water. It will have an overall negative charge because we have only one amine and 1 carboxylic acid, right? এটা কি হবে? Same, hydrogen ion plus hydroxide ion will make water. তাহলে আমরা সবগুলো লিখলাম। Draw a sketch on the electropherogram. Electropherogram কি? আমরা chromatographyর যে পিকচারটা, after finishing chromatography the paper we get is chromatogram, and this one electrophoresis electropherogram. You understand? Analogy করলে draw a sketch of the electropherogram you would expect viewed from above, labeling the amino acids gly, val, phenol. তাহলে এই যে এরকম, এই যে ওয়েল আছে, ঠিক আছে, সে এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ ইলেকট্রন। এগ্রিড? আচ্ছা, তাহলে আমরা আমাদের এগুলো সব নেগেটিভ চার্জ হয়েছে না? তাহলে ধরো এইখানে একটা স্পট, এইখানে একটা স্পট, ধরো এখানে একটা স্পট, আর একটু বড় করে দিলাম আমরা, যদি ড্র করতাম তাহলে ভালো হতো, আর একটু বড় করে ড্র করলে। আচ্ছা, তাহলে সবচেয়ে ছোট পিচ্ছিকে এখানে RFM ক্যালকুলেট করা লাগবে। গ্লাইসিন সবচেয়ে পিচ্ছি না, তাহলে এটা গ্লাই, এটাকে এই দুইটার মধ্যে RFM বেশি কোনটা? কোনটার বেশি?
এটার অনেক বেশি হবে, তাই না? তাহলে এটা হচ্ছে PHE আর এইটা হলো ভ্যাল। এগ্রি? বোঝা যায়? এইভাবে দিতে পারো, ওরা যেভাবে স্পট গুলো দেখাইছে উপরে না দিয়ে, এই যে এটা তো এই ভিউ, তো এই যে এরকম, এই যে এরকম স্পট স্পট, এই যে স্পট, বাস। এখানে ধরো পজিটিভ চার্জটা এখানে দিয়ে দিলাম এরকম। তাহলে গ্লাইসিন মুভড, মানে all of them move towards the positive electrode because all of them at pH 10 they are negatively charged, right? So which one moved the farthest? যেটা সবচেয়ে লাইট, glycine, then valine, then phenol. Clear? Explain your answer to part B1. তো বলবা যে at pH 10 all the carboxylic acid part will donate hydrogen ion to hydroxide ion to form water, so all of them will be negatively charged, so all will move toward, migrate toward the positively charged electrode, but glycine will move farthest, or will be closer to the electrode because glycine is lightest, then valine, then phenylalanine. So that is the point. Clear? C, amino acid at its isoelectric point is placed between the positive and negative electrodes and a voltage is applied. Describe the movement of amino acids. No movement, because at isoelectric point they will form zwitter ion, so they will not have they will not have any overall charge, so the amino acid will not move at all. Yes. চ্যাপ্টার শেষ না? কোন কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। ইলেকট্রোফোরেসিস এর কোয়েশ্চেন নাই কোনো? থাকলে একটু করা যেতাম। আচ্ছা, সো এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন হোমওয়ার্ক থাকবে। তারপর কি প্রোটিন না? কি স্টার্ট করবো নাকি কি থাকবে? স্পিড আছে তো, যদি কোয়েশ্চেন থাকে করো ওই চ্যাপ্টার থেকে, যদি স্টার্ট না করতে চাও, স্টার্ট করতে চাইলে করে দিই। শেষ তো মোটামুটি সিলেবাস, শুধু এনএমআর আর ক্রোমাটোগ্রাফিটা আছে লাস্টে, আর বাকিগুলো তো ইজি। না না, ক্রোমাটোগ্রাফি পড়ে হয়েছে, ক্রোমাটোগ্রাফিটা আছে লাস্ট চ্যাপ্টার। আছে কোন কোশ্চেন?
তাসনিয়া নোট করতেছো তোমার মতো করে? শিওর? দেখো কিন্তু ভালো করছে তো, এটা খুব ভালো করছে, এটা খুবই ভালো করছে। অনেক স্কুলে সিলেবাস শেষ করতে অনেক লেট করে, কি খুব ইয়ে ইয়ে করে গেছে নাকি? তো বুঝতে খবর হয়েছে, বুঝতে যে লেখা দিকে সেই খবর হয়েছে। হ্যাঁ, এক পেজ করে, মানে যদি সবকিছু কাভার থাকে তাহলে তো এক পেজ নোট খুবই ভালো। কাভার কাভার থাকলে তো এক পেজের নোট খুবই ভালো, এক পেজ পড়বা, এত পড়া দরকার কি? বাট আমি আমি মনে করি যে টেক্সট বুক থেকে নোটটা নিজের করা উচিত, যে আমি এটা পড়ছি, নোট তো দুনিয়াতে অভাব নাই, তোমার নোট কোনটা এটা বল। মানে তোমার সি ইনফরমেশন সেন্টারের ব্যাপারে আমি যেটা বলি, তোমাদেরকে আগেও হয়তো বলছি, যে ইউ আর কালেক্টিং ইনফরমেশন, দিস ইজ ইয়োর লাইব্রেরি। তুমি বই নিয়ে আসতেছো, আয়না সব যদি পাইল করে করে রাখো, লাভ নাই তো। আরেকজন তোমারটা সাজা দিয়ে লাভ নাই, তুমি নিজে সাজাইতে হবে। তুমি জানো বায়োলজি বই কই আছে, তুমি জানো ফিজিক্স কই আছে, এটা কই আছে, এটা কই আছে। এখন তোমাকে এক্সাম হলে কোয়েশ্চেন করতেছে, এটা মানে কি? ইয়া, তোমার কাস্টমার্স আর কামিং, বা তোমার যদি এটা পাবলিক লাইব্রেরি হয়, পিপল উইল কাম আস্ক ফর বুক। তোমার বায়োলজি বই চাইলো, তুমি কোনো কিছু গোছাও নাই, তুমি কি করছো? ওই এভাবে ফাইল করে রাখা দিছো সবকিছু, তাইলে তোমার সবগুলো বই খুঁজে খুঁজে বাই করতে। স্টুডেন্টদেরও এটাই করা হয়, যাদের গোছানো নাই, একটা কোয়েশ্চেন করলে মনে হয় যে তার মাথায় বাজ পড়ছে, সে কি করে সব তার ইনফরমেশন ব্যাংক থেকে সব খুঁজতে থাকে যে কোথায় আছে এটা। হ্যাঁ, এর জন্য বলি যে অ্যাটলিস্ট সিলেবাস শেষ হওয়ার পর, ধরো আমি তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করলাম, তুমি পারো না, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম, বাট তুমি জানো এটা কোথায় আছে, এইটুকুই না ইনিশিয়ালি। এরপর তুমি যখন মক দিবা, এখন তুমি বায়োলজি বই, তোমার কাছে লোকজন আসছে বায়োলজি বই চাইছে, তুমি কয়েকবার একটা হচ্ছে তুমি নিজে সাজাইছো, তাহলে তুমি জানো, এরপর ট্যাগ দিছো, এটা এখানে, এটা এখানে, ফিজিক্স এখানে, স্টোরি বুকস এখানে, বাচ্চাদের বই এখানে। বায়োলজি বই চাইছে, তুমি উঠে গিয়ে বায়োলজি বইটা তারা আয়না দিছো। এরকম যখন তুমি 1 মাস 2 মাস প্র্যাকটিস করবা, তখন বেটার আসবে, বই চাবে, তুমি ডিরেক্ট গিয়ে ওই বইটাতেই ধরবা। ইভেন 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 ইফ ইউ হ্যাভ thousands of books in your library, doesn't matter. এই যে অ্যানালজিটা করলাম, ইজ দ্য সেম ওয়ে হিউম্যান বিং কাজ করে। এটা তোমার আগে বোঝা লাগবে যে তুমি ইনফরমেশন কেমনে সাজাবা। কারণ বেটা ওই ক্যামব্রিজ নোট করে দিছে, অমুক স্যার নোট করে দিছে, তাহসান স্যার নোট দিছে, এটা তাহসান স্যারের নোট, ইটস নট ইয়োর ম্যাটার। ওয়ের ইজ ইয়োর নোট? ইটস ইয়োর লাইব্রেরি। তোমার লাইব্রেরি তাহসান স্যারের লাইব্রেরি দিয়ে কাজ করবে না, ট্রাস্ট মি। তোমার লাইব্রেরি দিয়ে কাজ করবে, কারণ তোমাকে বই সাজাইতে হবে, তাহলে তুমি জানো যে কোথায় কোন বই ধরো নিয়ে আসো। তাইলে এই যে শর্টেস্ট পসিবল টাইমে মানুষ যে রিপ্লাই করে, যে তোমাদেরকে টাইম বেঁধে দেয় কোয়েশ্চেন, ওরা চায় যে তুমি, ইউ আর এ গুড লাইব্রেরিয়ান, তোমার বই একজন চাওয়ার পরে তোমার কাস্টমাররা কিউতে থাকে না, বই চায় তুমি আয়না দিয়ে দাও, বই চায় দিয়ে দাও, এর জন্য টাইম দিছে। তো তুমি তোমার লাইব্রেরিকে প্রপারলি সাজাইছো, এইটা যদি তুমি না বুঝো, টেক হেল্প, সৌরভ স্যারের নোট, এই বই ওই বই, ইউটিউব, আরেকজনের নোট, সব কিছু হেল্প নাও, বাট ইউ মেক ইউর ওন নোট। স্যাম্পল নিতে পারো, আচ্ছা এখান থেকে এটা ওইটা ভালো লাগছে, এটা এখান থেকে ওইটা ভালো লাগছে, এখান থেকে ওইটা ভালো লাগছে, ওর স্টাইলটা ভালো লাগছে, হ্যাঁ, পেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইঙ্ক ইউজ করো, বাট নিজেরটা নিজে বানাও। এই যে প্র্যাকটিস হয়েছে, দ্যাট উইল ওয়ার্ক। তুমি যখন নিজে লিখছো, এটা আমি পড়ছি, আর এটা তাসান স্যার লেখছে, না এটা আমি পড়ি নাই। এটা হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি। তোমার ইস্যুটা হচ্ছে তোমার কনফিডেন্স লেভেল বাড়াইতেছে, এইটা দরকার। কনফিডেন্স লেভেল যদি না বাড়াইতে পারো তুমি নিজের প্রিপারেশনের সময়, তাইলে লাভ নেই। তাই তুমি সবসময় একটু ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগবা, ইটস নট মাই ওয়ান। অনেক স্টুডেন্ট যেটা করে, আচ্ছা ফ্রেন্ড একটা খুব ভালো লিখছে, দোস্ত তার নোটটা দে ফটোকপি করি, ইউনিভার্সিটিতে বেশি হয়, দে ফটোকপি করি, এই ফটোকপিতেই থেকে যাবে, এটা দিয়ে লাভ হবে না। ওর ওর লেখাই তো তুমি ঠিক মতো বুঝবা না,
ওর হ্যান্ড রাইটিং যতই সুন্দর হোক, তোমার হ্যান্ড রাইটিং যতই পচা হোক, তুমি সবচেয়ে ভালো বুঝো, ওইটা দরকার। এন্ড ইট উইল গিভ ইউ গুড কনফিডেন্স যে এটা এইভাবে কাজ করবে। ঠিক আছে, আমরা ইনশাল্লাহ চ্যাপ্টার 28 স্টার্ট করবো। আমাদের একদিনে এক একটা করে চ্যাপ্টার ইনশাল্লাহ শেষ করার ইচ্ছা আমাদের, শেষ হয়ে যাবে। এগুলোতে একটু বোরিং জিনিসপত্র আছে, যাদের বায়োলজি আছে একটু আরাম পাবা, পেপটাইড, প্রোটিন স্ট্রাকচার। ঠিক আছে জাহরা, নাবিলা, আল্লাহ হাফেজ। I love it, sir.